سي عبد الرحيم رصيفط لك الانفيتاسيون، لكن ممكن تكتب لي ان كومونتير. سي حمدي اهلا وسهلا. لاله عزيزه مرحبا اهلا وسهلا. Invité ça. Je viens de t'inviter, c'est Abdrahim Bourhim, c'est Abdelkader Bourhim, pardon, Abdrahim. تقديما للسي عبد القادر بورحيم، باش ما نطولش عليكم بزاف. سي عبد القادر بورحيم c'est un spécialiste en développement des clubs et des organisations sportives, membre du Centre des études au management du sport en France, lauréat de la Sorbonne, l'université Sorbonne, hein, Masha'Allah, de l'Institut national de l'audiovisuel. C'est un expert en football, en sport, en audiovisuel. C'est Abraham, je t'ai invité une deuxième fois. Regarde l'invitation, accepte-la. Accepte pour paraître avec moi sur l'écran. Amine El-Mlih, ma soeur, elle est là. Non, ah là, ادور لك لا ماشي بحال هكاك لا. لا سي عبد الرحيم، سي بيان سي عبد الرحيم، سي قادر بورحيم، مرحبا بك. شكرا. سي عبد القادر بورحيم، je viens de faire une petite description ديالك، حسيت انا نبان معاك. وي ياك مرحبا. استنى باش ما نخلقوش هاد الناس. جو في لا بيفوتي كوم سا. regarde là واش مزيان. لا لا نو سي با كوم سا. وي علي شوف انت دابا واش مزيان ولا لا. قلب سي عبد الرحيم. انا تنشوفك مزيان مي توي ا لونفير. سوي ا لونفير. مزيان القضيه. يلا دابا كوم سا مزيان. لا سي سوبر، لا سي تري بيان. لا سي تري بيان مزيان. سي عبد الرحيم باب كيقول لي فيغ بيفوتي. ما بغيتش اخويا نو بلو ديفيزيون ديريكت. كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مخير مزيان. جو تي بيردو دوماج. يلا نعاودو نعيطو على كونتينيي. غنهضروا على السبور، على الرياضه اللي بغينا. بما انه هو سبيسياليست، انا جو سوي با سبيسياليست دو سبور، انا جو براتيك لو سبور. عبد الرحيم هو معنا. وي يا ان بيتي ديكالاج. نحيدو الديكالاج بابا، نحيدو. يلا سي عبد الرحيم. عبد القادر بعدا شوف خويا طارق. عبد القادر بورحيم. شوف انا راه جايب لك البريد الذاتي. مرحبا. راه باش نشد معاك الحديث هاد لا سواغي. ميرسي سي ان بليزير. شكون عبد القادر بورحيم؟ شكون هو عبد القادر؟ عبد القادر بورحيم c'est un Marocain, un franco-marocain, spécialiste dans le développement des clubs et des institutions sportives. Moi, mon cursus, c'est le management du sport. Je suis membre du Centre des études en management du sport à Marseille. Et je suis lauréat de la Sorbonne et de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc moi, ça fait 24 ans que je travaille dans l'industrie du sport. 24 ans, machallah, 24 عام وانت في هذه الاندستري. Oui, et là j'ai eu l'occasion aussi de travailler
pour des institutions au Maroc, pour des clubs. Et j'ai collaboré aussi avec la télévision marocaine. Donc voilà. برحيم عرب Oui. معانا الله يرضي عليك، راك قويت عندنا الفرونسي، راك ماشي في تي اف ام، راك مع طارق لا مليح. شوف انا عزيز عليا نهضروا بالدارجه يلا. يلا نهضروا بالدارجه. كي كدوز بعد Donc الحظر الصحي ديالك، كي كدوز بعد ça هاد va اليوم؟ très bien. Quelques kilos en plus mais غادي تقلق عليا coach. Voilà donc بصحتك اسيدي بصحتك. mais حنا خرجنا من الحظر depuis lundi. C'est bon. دوبوي لاندي وي. Ouais mais la vie n'est plus comme avant. Ça fait دابا تبدلات الحياه ما بقاتش بحال من قبل. Mais j'espère en mieux ان شاء الله. عندي لك واحد السؤال واحد اخر، شنو هما المحطات اللي غيروا حياتك ابو رحيم؟ هذا السؤال ما كنتش متوقعه ولكن غنسولو لك. شنو هما المحطات يعني الحوايج اللي بدلوا في حياتك السي ابو رحيم؟ شحال في عمرك ابو رحيم بعدا؟ شحال في عمرك بالضبط؟ انا عندي 55 سنه. انا راك عارف السي ابو رحيم مزيان، باش نتوما تعرفوا 65 سنه، عنده ابن السي نبيل. نبيل فوالا عنده exact. ابن الله يخليه ليه. شنو هما المحطات اللي غيروا حياتك السي ابو رحيم؟ Euh, moi, je suis né dans une petite ville, le sud de Maghreb, le اللي sud de هي l'Ouarzazate, qui s'appelle Tazali. Ok? Mais moi, j'étais toujours curieux de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai fait mon premier voyage, le Rabat, à l'âge de 9 ans. D'accord? اوكي. Et tout ça, et ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que moi, j'habite quelque part complètement différent de là où je passe mes vacances d'été. Donc après, j'étais en quête de changement et ça m'a mené aux États-Unis, ça m'a mené en Europe. Et finalement, j'ai posé mes bagages en France. Depuis que j'ai intégré la Sorbonne, à mon arrivée à Paris, après ma licence en économie, à l'université de Qadiriyat de Marrakech. Voilà. Ça fait Pur très très longtemps. marocain, pure université marocaine avant de. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Euh, voilà. Alors, اش خلاك تمشي للسبور السي عبد الرحيم السي ابراهيم؟ كنقول لك عبد comment? الرحيم ولا ابراهيم، اش خلاك تمشي اسمح للسبور؟ لي ما سمعتكش مزيان طارق. اش خلاك تمشي للسبور باش تعوز Non, moi, تيكسبير؟ déjà, j'étais sportif. J'étais volleyeur, je jouais au volley. J'étais le capitaine de l'équipe de volley de l'université de Marrakech, de droit et de l'économie. Mais à l'époque, il y avait des jeux universitaires, il y avait l'ASS, si vous vous rappelez, au collège et au lycée, il y avait chaque vendredi après-midi, il y avait l'ASS. Moi je me rappelle, mercredi après-midi et vendredi après-midi. Hein. Voilà. Moi je Donc, me rappelle, c'est assez vieux. Hein. voilà. Donc, هضر معنا l'ASS, بالعربية برحيم، شوف عرب معنا الله l'ASS, يسلمك. l'ASS هذيك الساعات تجمعنا كاملين تلعبوا شاكا الرياضه ديالو. شي واحد فيه تيلعب الفولي، تيلعب الهون، تيلعب الباسكيت، تيلعب l'athlétisme. Où c'était un moment extraordinaire de partage, mais c'est un moment aussi pour décompresser de toute la semaine, mais c'est un moment aussi pour باش نعرفوا شكون اللي تيبغي الرياضه، شكون اللي تيبغي القرايه بزاف، شكون تيبغي الرياضه بزاف pour l'orientation pour donc في هذيك ليبوك المغرب دار لي شامبيون باسكو مزيان اطون الله يخليك. مزيان عطيتيني واحد الطريق، سهلت عليا الطريق باش ندوزو للسبور. في رايك دابا برحيم، سي برحيم، في رايك واش السبور كان احسن قبل ولا دابا؟ نو كاين واحد لو شونجمون فوندامونتال في لو سبور. اوكي من قبل كان لو سبور ومالوغوزمون باقي شويه دابا في المغرب considéré juste comme un passe-temps. Ok mais il y avait une fierté de représenter des équipes, de représenter un pays, représenter une région, représenter une école, une fac. Et on se battait, on se préparait, on était sérieux et on voulait gagner. D'ailleurs, le Maroc, il a obtenu des titres, même continentaux. La Coupe d'Afrique 76 dès le football. Et depuis, on n'a pas eu un grand titre le football, par exemple. On a eu des titres l'athlétisme, mais parce que tout le monde se battait, tout le monde voulait représenter, tout le monde voulait gagner pour le pays, pour lui, pour la communauté. Aujourd'hui, il y a un changement parce que le sport est devenu une industrie. Alors, صناعة.
Maintenant, c'est une industrie dans le monde qui représente 3 fois plus importante que l'industrie de luxe, par exemple. Quand on entend L'Oréal, Givenchy et tout, c'est une grande industrie de luxe. Chanel, Christian Dior. Mais le sport, il représente 3 fois. C'est 1000 milliards de dollars l'année. واو. Donc, aujourd'hui. ولكن في المغرب خليني باش نجاوبك. في المغرب حنا كنلقاو اللعابه كيطلبوا، الناس اللي كيجريو كيقول لك كيديروا الكميله، الناس ما عندهمش باش يجريو السبيلات. نهضر الواقع، انا في السبور راني ديدون. الناس محنه بزاف، هذاك ويري كيطلب، هذا مسكين ما بقاش صاب فين يسكن، هذا ما صابش باش يداوى، وانت كتقول لي كاين بوكو دارجون، كتقول لي 3 فوا ما قلتي انت 3 فوا لاندستري دو لوكس. حنا في المغرب فين هي الفلوس، فين كتمشي هادشي؟ Il faut savoir que le sport, il est organisé d'une manière un peu très, très ancienne, si on peut utiliser ce terme. Mais là, on a des associations, maintenant des sociétés sportives. Mais le sport au Maghreb, avec ce qu'on a, avec tous les outils que l'État il a mis en place, surtout l'État il finance le sport, l'État il a permis d'avoir des infrastructures sportives, mais ça ne suit pas. علاش؟ لأنه إلا بقينا sous forme d'association, كيفاش on peut produire, كيفاش on peut commercialiser, كيفاش on peut embaucher, كيفاش on peut pas. Donc le sport aujourd'hui, il doit être inclusif. Le sport doit pouvoir participer l'économie nationale. Le sport, il a réussi sa mutation sociale, il a réussi son intégration sociale, il a réussi d'être un phénomène social partout dans le monde et au Maroc aussi. On le voit. Mais le مشكل اللي كاين هو أنه le sport في المغرب en général, il n'a pas su intégrer l'économie et être productif. Donc, pourquoi? Parce que la structure d'IALO ne le permet pas aujourd'hui. اللي قلتي غنقول لك انت كتقول لي ليطا الى فينونسي، ليطا الى في ملي كتسمع لعاب ديال الكره ولا الناس اللي كيجريو، انا هادشي اللي كنسمع في المغرب وكنسمعوا ما في التلفازه بارفو في الراديو، الدوله ما دارت ليا والو. دايوغ انا ما كنهضرش زعما ما كنفهمش، راه كنت في الكوميتي اولمبيك هاد العام شحال من مره وسمعت دوك الافكار اللي كتروج. انا كنهضر بالعربيه ما كنهضرش بالفرنسي، انت خاصك تهضر معنا بالعربيه، الناس كيستنطوا لك في المغرب. المغاربه كيقول لك حنا الدوله ما دارت ليا والو. كاينه كاع واحد البطل ديال التايكواندو ربحات واحد لي جو ما غنسيتيهاش، ملي جات مشات اون ديبرسيون قالت لهم انا المغرب ما دار ليا والو، ما عطاوني والو. يعني كاين مشاكل في المغرب، انت كتقول لي الدوله كتعطي فين، ما كاينش حاجه اللي ما فيهاش. نو انا غادي نجاوبك على هذه القضيه ديال هذيك البطاله كو ريسبكت كوم تو الابطال كاملين. il faut savoir بانه l'État اللي هي ministère de la jeunesse et des sports اللي هو le ministère de tutelle ديال السبور، lui كاين تحت منه des fédérations. اوكي، هذوك les fédérations selon leur importance تعطيهم واحد la subvention chaque année. Certainement que كاينين des fédérations qui n'ont pas une grosse subvention. Mais aujourd'hui, علاش بغيت نهضر انا pour répondre شنو هي la gouvernance في هاد les fédérations الحكامه. même le budget الا كان قليل ديال واحد لا فيديراسيون خصو يتستعمل مزيان. اوكي، جو نو سي با aujourd'hui واش يتستعمل مزيان، هو قليل ديجا لانه البودجي. نعم، كيفاش يتستعمل مزيان في رايك؟ عطيني يتستعمل مزيان. دونك انفستير في لا فورماسيون، انفستير في لي زيكيبمون، انفستير في l'accompagnement technique des athlètes et investir dans la rétribution des athlètes. Toutes les fédérations ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, il y a une telle disparité que واحد يدير تايكواندو وواحد يدير الفوتبول ماشي بحال بحال. Mais le problème aujourd'hui في المغرب راه c'est un problème général. راه الفوتبول من الفوتبول حتى لو سبور لو موان لوتي راه عندهم مشاكل، لان aujourd'hui شفتي دابا حنا عندنا الكورونا في العالم،
هاد الجائحه الله يبعد عنا على خير. Les États, le monde entier, ils ont prévu باش يعاونوا la population. Alors في المغرب في الوقت اللي كان الصندوق ديال الكورونا والدوله غتعاون الناس، قالت بانه غتعاون صحاب اللي عندهم اللي خدامين ils ont une déclaration في la CNSS، غتعاون اللي عندهم راميد. ولكن ملي جينا نقلبوا لقينا لي سبورتيف ما عندهم كان ستاتيو. بوركوا مزيان القضيه هذه، ما عندهم كاع ستاتيو. كان واحد كان كيلعب الفوت كان عنده دي بريم، كان عنده دي بريم دو ماتش، دي بريم دو ريزولتا، ولكن هو تيلعب ما عنده والو، ما عنده والو. لا هو تيلعب في اون اسوسياسيون. لاسوسياسيون ما عندهاش اون ستركتور دو سوسيتي، ما عندهاش دي ديكلاراسيون. ان جوور دو فوتبول ما عندوش اون فيش دو بي. كيفاش غادي يدير لو جوور ديال الفوتبول باش تكون عنده ما عندوش ديكلاراسيون سي ان اس اس؟ كيفاش غادي يدير باش هو il va faire une demande ياك وغادي ياخذ هذاك داكشي اللي تيعطيو في لا سي ان اس اس؟ كيفاش غادي يدير باش يدير دوموند ديال الراميد لانه جوور ديال الفوتبول باغ اكزومبل؟ خلي لي جوور الاخرين، لانه انا بغيت نهضر على لي سبور كاملين. الا هضرنا على الفوتبول دابا الجوور ديال الفوتبول راه تلقى عنده الدار، عنده طوموبيل كبيره ياك اوكي، وعنده مسيني كونترا ديال ما عرفت شحال، ولكن خصو يبقى يتخلص. واش تيتخلص داكشي اللي سنا ولا ما تيتخلصوش الله اعلم. ولا ما تيتخلصش ملي تجي واحد الازمه بحال هذه ديال كورونا وما عندوش، عنده ولاد وما عندوش باش كيفاش comment il va faire? Il peut rien faire. Donc on revient toujours la structure juridique ديال les clubs في المغرب c'est des associations. Donc presque 80% de leurs revenus c'est du subvention. Soit l'institution de tutelle, soit l'État. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de subvention, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de matchs, il n'y a plus de sport, alors qu'est-ce qu'on va faire de ces athlètes-là? Donc, ils n'ont aucun statut. غنعطيك واحد الملاحظه ديال السي عادل الرحوني كي ان امي ان ماراثونيا aussi qui dit l'État n'est pas obligé de financer les sportifs, sinon il faut financer tous les autres, les ingénieurs, les avocats, les médecins. Deuxième remarque, c'est un métier comme les autres, il faut que le sportif trouve les moyens pour s'autofinancer, sauf s'il représente le drapeau marocain. C'est là où l'État doit mettre la main à la poche. Moi, je suis d'accord avec lui à 100%, c'est ce que je défends depuis toujours. Aujourd'hui, il y a dans des États européens qui ont interdit la subvention carrément pour le sport. Mais dans ces États... Comme quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, un élu, il ne peut pas injecter l'argent dans une société sportive comme ça. Il faut qu'il y ait un partenariat de win-win. On ne peut pas injecter des subventions. Donc au Maroc, moi je suis d'accord avec la question, pour pouvoir financer le sport déjà doit pouvoir intégrer, soit apte, intégrer l'économie, les productifs. Donc pour cela, il faut des outils. Quels sont les outils؟ انا هذا هو السؤال. حق دابا الفكره زوينه ولكن كيفاش نطرحوها على ارض الواقع؟ الفكره كتبقى ورقه، كتبقى فكره، كيفاش ما بقيش بغيت الوراق. عطينا الفرصه باش ناخذوا ليكزومبل دان كلوب دو فوتبول اوكي باش تكون باينه القضيه مزيان. ان كلوب دو فوتبول ولا ان كلوب دو هوند ولا دو باسكيت. Allez, on prend le basket. الحسنيه oui, il y a une petite c'est un petit peu. Moi je connais bien le Hassania parce que je les ai conseillés dans leur développement il y a 6 ou 7 ans et ça a donné des bons résultats, alhamdoulilah, parce que je suis parti. C'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a un public, c'est un club qui a le meilleur stade du Maroc et qui a une région économiquement riche. Mais c'est un club aujourd'hui qui a un déficit de dizaines de millions d'euros, d'accord, de dirhams. Ok. علاش aujourd'hui لانه هذاك الكلوب بحال لي كلوب الاخرين c'est une association qui mise seulement على دوك لي سوبفونسيون ديال l'État ديال البلديه ديال la région pour tourner. Il produit pas donc les outils à mettre en place. La première des choses
C'est le stade, l'État donne un grand stade pour le club. Fait même la possibilité de l'accueil VIP. On peut l'exploiter d'une manière extraordinaire. On pourrait créer des outils commerciaux pour pouvoir commercialiser d'une manière optimale avec le club. Mais est-ce qu'on peut le faire? Qui sont en place peuvent le faire ou ne peuvent pas le faire, je ne sais pas. Mais il y a le potentiel pour le faire. Aujourd'hui, malheureusement, non, c'est pas bien fait parce qu'il y a des crédits, parce que les joueurs ne sont pas payés. Mais c'est tous les clubs. Hein. Maintenant, on parle de football, mais attention, si on va dans le taekwondo, le karaté, le judo, ben, c'est encore pire. Donc, l'État intervient pour un petit peu pousser tout ça, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Il faudrait qu'on passe. Donc, la loi d'Abajdi, la 3009, la loi 3009 qui permet aux clubs de devenir des sociétés sportives. Mais c'est une loi, depuis 10 ans, où il y a les décrets d'application d'IALA, où je pense qu'aujourd'hui, on a ce moyen d'intégrer le sport dans l'économie. Mais est-ce que les dirigeants veulent faire ça? Il faudrait le faire parce qu'on aura un statut et on pourra à ce moment-là, tout le monde va avoir un statut et sera aussi comme tous les autres travailleurs employés rétribués. كورونا قادر كورونا ماشي زعما شي فاتاليتي كورونا عرات الواقع ديالنا ما هادشي كاين زعما كورونا ولا بلا كورونا ماشي غير في السبور راه في tous les domaines ولكن en même temps شفنا aussi الامل لانه il y a des jeunes marocains qui se sont mis à travailler à créer à inventer à montrer vraiment الطاقه اللي mais il faudrait croire il faudrait croire dans leur droit d'aimer tel ou tel secteur. Il faut leur donner les moyens. Ces moyens, c'est quoi? C'est de mettre en place les structures nécessaires pour qu'ils puissent agir. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est fait. Mais par exemple, dans tout ce qui est numérique, les jeunes Marocains aujourd'hui, ils sont demandés partout dans le monde. Les jeunes, dans le numérique, les Marocains, ils ont créé des logiciels qui sont reconnus dans le monde entier. Là, depuis Corona, le Maroc, les Marocains, ils sont disciplinés. Ils ont suivi les consignes, la distanciation. C'est un peu plus moderne. Mais aujourd'hui, il faudrait les moyens. Il faut les الريزلتا ما كاينش قادر شوف دابا هادشي كتقول لي زوين هادشي اللي كتقول لي زوين وزعما كيتكال زعما كيدوز ولكن الريزلتا زعما انا خفت انا من بعد كورونا non بعد كورونا ماشي غير المغرب le monde entier ماشي غير المغرب le monde entier tous les secteurs ils seront impactés ok mais chacun a sa capacité de se relever et justement pour se relever quand on pose le pied ملي نحطوا الرجل خصنا نحطوا على شي حاجه صحيحه دونك حنا واش عندنا ديك لا ستركتور صحيحه باش نحطوا رجلينا باش نوقفوا راه في السبور ولا في لي زوت دومين سي سا اون فيت وهاد لا ستركتور كيفاش نديروا ليها bah écoute je parle de mon domaine quand un investisseur international me demande est-ce qu'il y a moyen d'investir dans le football au Maroc, je lui dis oui, il y a un grand potentiel. Mais en même temps, il me dit alors c'est quoi la structure? Je lui dis que les clubs, même le plus grand club ou les clubs les plus titrés, c'est des associations. Il me dit écoute, je ne peux pas investir parce qu'on n'investit pas dans une association. On investit dans des sociétés. Voilà. Donc la structure déjà juridique des clubs, le basket, le hand, le tennis, le football, il faudrait que ça soit des sociétés. Et là, aujourd'hui, un club avec un budget de 20 millions d'euros chaque année soit organisé en association. C'est impossible. Il ne peut pas déjà... ça ne matche pas avec l'économie. Et donc, il faudrait être productif. Il faudrait créer des emplois. Il faudrait créer de la richesse. Il faudrait participer au rayonnement de la région et du pays. Donc, عندي واحد السؤال ديال السي سعيد نصر هو سؤال وتعقيب
نحرص كلامي عن كرة القدم. أموال كثيرة تروج وقيمة تعاقدات اللاعبين بالملايير والملايين. لماذا يصر المشرفون على القطاع على البقاء والتستر وراء التسيير الجمعوي بدل الهيكلة في إطار الشركات؟ هذه الأولى. يعني علاش الناس كتخبى ورا داك ستاتي ديال الاسوسياسيون؟ الوداد راه سي اون اسوسياسيون، الرجاء راه سي اون اسوسياسيون. لو سول كلوب على حسب معرفتي هو لو فيس الفتح، والفتح سي المجيدي كي منصف بالخير كي سون ديغيير اللي خلاو يعود اون فتح ديفلوبمون، الفتح جيستيون، الفتح ديفلوبمون دو سوسيتي. والمحمديه تا هما غيكونوا ان شاء الله السوسيتي راهم غاديين باش يكونوا اون سوسيتي، مي لي زوطخ الاغلبيه كاملين جمعيات. يعني قال لك السيد علاش الناس كتخبى ورا الجمعيات. ثاني ملاحظه كيقول لك ميزانيه جامعه كره القدم المغربيه تعد الاعلى بافريقيا. للاسف الميزانيه لا توازي النتائج بصفه عامه. ما السبب في نظركم؟ الوغ ديجا غادي غير واحد الملاحظه باش نبسطوا شويه بارابور لي مويان كي سون في المغرب financiers et les moyens infrastructurels. Il faut savoir que le Maroc, par exemple, les salles couvertes de sport, c'est un pays qui fait 174 salles couvertes. واو. Ok. C'est une statistique اللي ماشي انا اللي عطيها، راه كاينه في السيت ديال المينيستير ديال لا جونيس دي سبور. 174 قاعه مغطاه. مغطاه. اوكي داكور. وعندنا اون فيت بارابور لو كامرون باغ اكزومبل غادي نكونوا حنا عندنا 20 ولا 30 ولا 50 fois plus. اوكي. Et il faut savoir que nous, on a 0 joueur en NBA. Parce que باش تقاس لا سال دو سبور تتقاس بالباسكيت بالهوندو بالفولي وبداك لا برودكسيون ديال لي جوار اللي يقدروا يبان. تصور اليوم عندنا 3 ولا 4 جوار بحال الكامرون في لا ان بي. Il faut savoir que le Cameroun il a 5 joueurs en NBA. Un Marocain qui joue في لا ان بي. تسنى هضر. حنا راه كنتو بحال عندنا 174 قاعه كما كتقول لي، كنتو بحال عمل العساس عند الباب. العساس ما غيخليكش تدخل. هذه حاجه اخرى. العساس غيقول لك انا عاطيني تعليمات لا خليتك دخلتي بلاصتي مشات، ما يخليكش تدخل. يعني في سون رول، يعني سادين على داك الشيء. البوليس كيرشا وكيتهدم وكيتغبن. هذوك شوف سي دي براتيك نقدروا نقولوا entre parenthèses un peu ancestrales في la gestion administrative ديال les choses. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut montrer, il y a du potentiel. Le Maroc, c'est un peuple sportif. Les Marocains, ils aiment le sport. Ils peuvent performer le sport sur le plan technique et sur le plan économique. Oui, aujourd'hui, غادي نقول للاخ بانه انا من نهار دخلت لو دومين ديال لو مانجمنت دو سبور en 1996 وتنمشي للمغرب. اول مره مشيت للمغرب انا من باقي في لا دوزيام اني ديال ماستر او مانجمنت دو سبور. مشيت مع ميشيل هيدالغو الله يرحمه ومع اونري ميشيل الله يرحمه. كانت عندهم واحد الندوه في معهد مولاي رشيد. اوكي. لانه كان لو باران ديال لا فورماسيون ديالي على ليبوك هو ميشيل هيدالغو في مارسي. دونك مشينا ومن هذاك النهار j'ai fait une petite intervention تنقول للمغاربه اودي ايكوتي pour absorber الطاقات كامل اللي عندنا وهاد le penchant اللي عندنا vers le sport. Nous on a un pays qui a des caractéristiques qui peut se développer par le sport. Les caractéristiques ديال البلاد ديالنا géostratégique ou le type ديال البلاد اللي عندنا. Le sport peut devenir un levier de développement économique. وهذا الشيء هذا شرحته le président de la commission spéciale pour le modèle de développement. وتنضرب على هذا الشيء. سي شاكي بن موسى بانه التقيتي بشاكي بن موسى وهضرتي معاه هضرت معاه على لو سبور. قلت ليه بانه لو سبور doit intégrer, doit être un élément de futur modèle économique في المغرب. Pourquoi? Parce que le sport c'est une industrie. Et le sport, la structure ديالو في المغرب خصها تصيب pour qu'on puisse نستافدوا من الطاقات اللي عندنا. نستافدوا
pour que le sport crée des emplois. Aujourd'hui, si on restructure le sport du jour au lendemain, on peut créer des milliers d'emplois directs et indirects. Mais aujourd'hui, j'ai essayé d'apporter ma contribution parce que mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais quand tu vas voir même un grand club, quand tu vas compter le nombre de ces employés qui sont payés avec une fiche de paie, mais tu vas être étonné. Alors, l'emploi direct, l'emploi indirect, tous les partenaires autour, tous les fournisseurs, la logistique, le transport. Donc, aujourd'hui, il y a aussi un problème في المغرب. باش نعاود نبقاو في السؤال ديال الأخ، راه l'État finance les clubs, mais les clubs, ils rendent aucun compte. Un club, puisque c'est une association, à la fin de l'année, tu dis le rapport moral, le rapport financier, et autant se faire autant l'année suivante. كناكلوا غريبه وكنشربوا العصير المناضل. En tout cas, je ne sais pas si c'est le dessert, mais en même temps, il faut savoir, on n'a jamais posé la question au Maroc, par exemple, on a les droits télé du football marocain, les droits nationaux, les droits internationaux. On n'a jamais posé la question, on a les droits digitaux du football marocain. On n'a jamais posé la question, on a le licensing sur le football marocain. On n'a jamais posé la question, le taux de remplissage des stades. De quelle manière on vend les billets? De quelle manière on fait la fluidification de l'accès au stade? Aujourd'hui, ils ont envie d'aller au stade avec leur famille, mais ils ont peur. Mais aujourd'hui, il y a des solutions à ça. Même la programmation de la fédération de football, ou la programmation, il y a la ligue. Alors qu'il y a des logiciels de la programmation. Un logiciel, il y a des spécialistes qui la programmation, donc, Anna, je voudrais te dire, en fait, bien maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est fait exprès ou les gens, ou là, les dirigeants, ils savent pas, mais on est en droit de se poser la question aujourd'hui, mais la réponse maintenant. دابا السؤال الثاني كان على قبل الميزانيه البيدجي كاين ان غرو بيدجي البروميير بيدجي الكان ديرنيير كان سيتي لو بيدجي دو لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوت حنا هما اللي كنا الاولين والريزلتا راك عرفتي شنو هو الريزلتا حنا معلبينين وحنا ما كنحبوش البنين وي البيدجي كاين لي مويان ولكن علاش ما كاينش الريزلتا aujourd'hui est-ce que tout est optimisé parce que un match de football il se joue en 90 minutes. Mais il peut se préparer en 4 ans, surtout un match international. Alors, durant avec les 4 ans, est-ce qu'on a fait les choix qu'il faut? Est-ce qu'on a recruté les gens qu'il faut? Est-ce qu'on a appelé les joueurs qu'il faut? C'est bzaf de l'awamil. Mais seulement, oui, avec le budget aussi, il faut se poser la question, à l'origine, est-ce que c'est un budget de partenariat? Les j'aiment les partenariats. Est-ce qu'un budget, les j'aime les droits télé? Est-ce que c'est un budget, les j'aime les subventions de la FIFA? Est-ce que c'est un budget, les gens, à 80%, le misanier de dollar? Donc aujourd'hui, au contraire, le sport, il doit produire. هو اللي يحط في الميزانيه ديال الدوله ماشي ياخذ من الميزانيه ديال الدوله. Mais il est un petit peu très difficile parce qu'il n'y a aucun rapport. حنا دابا انا الا بغيت نشوف لو رابور دو لا فيدراسيون فرونسيز دو فوتبول نشوف شحال البيجي ديالها شحال ربحات شحال خسرات جو رونت سور انترنيت جو تروف تو مي حنايا بيرسون نا جامي فيو ان كونترا دو دروا تيلي في المغرب ياك تشوف سبور تيدوز في التلفازه مي نورمالمون هذاك السبور داك البطوله تيدوز في التلفازه يا ان كونترا audiovisuel avec la télévision مي شنو هي القيمه ديالو Qu'est-ce que les clubs ils gagnent maintenant? Les clubs aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 par exemple, chaque année ils ont une subvention de 6 millions de dirhams de la part de la fédération. Mais ça représente quoi? Est-ce qu'on a optimisé la commercialisation des droits de ces clubs, de leurs droits commerciaux, leurs droits télé, leurs droits images, leurs droits digitaux, leur licensing? Non. Moi je dis que non, parce que le potentiel est et moi je suis dans un domaine où depuis longtemps, je connais des gens, je connais des investisseurs, des promoteurs qui demandent, le Maroc il est demandé. Le Maroc il est demandé. Tout le monde veut aller au Maroc, tout le monde veut investir au Maroc. Mais quand écoute, on a des associations
ولا تقول لي نو حقا شوف راه ما بقيناش اسوسياسيون ابارتير دو لاني بروشين سي اوبليغاتوار ندوزو لا لو 09 ديال لا جونيس دي سبور اللي تتحتم على لي كلوب ابارتير دو سيغتان نيفو دو بودجي يدوزو لا سوسيتي تيقول لك وي سي تري بيان دونك كيس كون في تقول لها ودي او فيت pour faire une société, il faut la monter avec l'association. Et l'association doit avoir au minimum 33% ferme. Ok. ولكن اشنا هي لا باز ديال هذيك لا سوسيتي الفرق تعرف اشنا هي واحد لا كونفونسيون اونتر توا ديال لاسوسياسيون اللي لاسوسياسيون نهار ما يعجبهاش الحال غتقطع هذيك لا كونفونسيون خصك تمشي بحالك وانت tout ce que tu investis imagine quelqu'un il investit 20 millions d'euros dans un club comme les clubs de Casablanca par exemple ça vaut le coup d'investir dedans mais imagine tu viens tu investis beaucoup d'argent ok tu signes une convention avec l'association et tu commences à dépenser. Alors au bout de 2 ans, tu auras dépensé 20 millions d'euros. واخا غادي تطلع لاسوسياسيون تصيفط لك واحد لا ليتر غتقول لك ديك لا كونفونسيون ما بقيناش بغيناها لانه كاين عندنا واحد المشكل معاك ولا ميم جلسنا 10 ans حيت هذيك لا كونفونسيون فيها 10 ans جلسنا كاع 10 ans في الاخر ديال 10 ans ما بغاتش تزيد لك يا rien dans la loi 3009 qui stipule que le détenteur de la société qui est en convention avec l'association يقدر يبيع هذيك la société. Tu peux pas la vendre. Donc tu laisses tu 20 millions, là 30 millions, tu chiffres. Tu vois, donc c'est pas rassurant. Et au Maroc même, l'étranger, au Maroc, il y a des grands hommes d'affaires, il y a des jeunes qui veulent investir dans le football et dans le sport en général. Mais aujourd'hui, on ne leur donne pas les outils juridiques pour le faire. Et donc, l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État, il ne va pas laisser le sport, il va le subventionner. Et si tu vois, donc, quand il y a un match de football de l'équipe nationale, achète les LED, tu chauffes l'OCP, تشوف la CDG, تشوف même Banque Maghreb, ce qui est un petit peu pour moi, c'est des grands offices de l'État qui financent le football. Mais aujourd'hui, est-ce que le ratio financement, résultat, médaille et tout, est-ce que c'est un bon ratio? Moi, aujourd'hui, je dis que non. Donc, voilà. كاين واحد السؤال ديال السي محمد امين بالنيس سي لو فونسي كي كوز توجور ان بروبليم dans tout club et organisation sportive. Quelle alternative? C'est le foncier. Oui. Non, le foncier aujourd'hui, moi, selon les données que j'ai, le foncier ne pose pas problème. Mais il faut des partenariats publics-privés, les 3P, pour profiter de ce foncier. Quand l'État va signer un bail emphytéotique avec un club pour lui octroyer un foncier, il faut que ce club ait les capacités de l'utiliser avec le foncier, de bâtir. Par exemple, il y a des clubs aujourd'hui, ils n'ont pas de centre de formation. La fédération et l'État a prévu de les aider à le construire, mais le reliquat, le reste, parce que l'État, il veut participer à 50%, mais les 50 autres pourcents, il faut les trouver. Et les clubs aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver cet argent, ils ne trouvent même pas de quoi payer leurs joueurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème de foncier. Il y a un problème d'investissement, il y a un problème financier plutôt. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie du sport en général, il n'y a pas que le foot dans l'industrie du sport. Hein. Il y a tous les autres sports, il y a l'équipement sportif, il y a le sport de loisirs, il y a le sport de bien-être, il y a le tourisme sportif, et il y a tout ça. Tout ça, c'est ce que j'ai dit au début, c'est 1000 milliards de dollars l'année. Wow. Mais nous, notre part, elle est où? Il faudrait créer les conditions pour qu'on puisse intégrer. Le sport chez nous, il est intégré socialement. Les gens, le sport, le foot, ils sont fiers de supporter leur club. Même ça leur donne de l'espoir, ça leur donne. Mais est-ce qu'on les inclut? Est-ce que c'est inclusif aujourd'hui le sport chez nous? Non. Est-ce qu'ils jouent un rôle économique? Non. Donc, il faudrait se poser des questions et il nous faut une vraie politique sportive. ما كايناش une vraie politique sportive. Il n'y a pas une agence nationale pour le sport au Maroc. Donc attends ملي كتقول لي agence nationale غتقول لي des fonctionnaires الناس غيتخلصوا ثاني pour consommer du temps et consommer du budget وغريبه والمناضه فهمتي ولا Non, c'est trop non, c'est un raccourci. En fait, le rôle des institutions ou des agences بحال هكا
c'est un rôle qui est défini, dans un paysage, dans un cahier de charge qui est bien défini. Je pense que dans des agences nationales de sport à l'accord, c'est qu'on a des anciens sportifs, c'est qu'on a des cadres compétents qui peuvent gérer la chose et qui doivent rendre des comptes. Oui, c'est vrai que le monde entier, attention, hein, les fonctionnaires, là, moi je parle le privé, le monde entier, mais aujourd'hui, on a une chance, nous pouvons aujourd'hui, le sport peut tout changer, d'accord? Même Mandela, il l'a dit, d'accord? Euh, donc, nous devons aujourd'hui prendre la mesure du fait qu'on est un pays qui a tous les prérequis pour que le sport devienne un levier de développement économique. Mais il nous faut une vraie politique. C'est pour cela que j'insiste à Nadima et j'insiste que le sport soit intégré dans le nouveau modèle de développement que, pour moi, que je considère que c'est une chance pour le Maroc. Et une chance, ça c'est une bonne nouvelle de la commission. Mais même le corona, c'est une mauvaise nouvelle sanitaire et tout, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que les gens ils vont se poser des vraies questions. Alors, après, la suite, non, on va le voir après, parce que là, on est déconfiné depuis le 11, le Maroc, ils vont être déconfinés depuis le 20. Aujourd'hui, c'était le premier match de football depuis, c'est en Allemagne. Allemagne, Ça fait plaisir à tout le monde, c'est vrai, le stade est vide, parce que, attention, le football sans spectateurs, c'est pas la même chose. Parce que c'est un élément. En fait, c'est le sport dans un stade vide, c'est plus le sport, ok? Parce que le spectateur, il va faire l'animation, il va regarder un il spectacle, va il va vivre une regarder ses champions, expérience. il يعيش s'inspire, il passe واحد un bon moment, mais voilà. aussi, il apporte du financement. Parce qu'un stade plein, surtout في المغرب اللي ما فيهش les droits télé. En Europe, ça va. On a les stades remplis, on est très content parce qu'un match chez nous, c'est à peu près 2 millions d'euros parfois. D'accord. Mais on a les droits télé. C'est les droits télé qui comptent beaucoup. Mais un pays comme le Maghreb, c'est les spectateurs. Parfois, on a un match de l'Boutoula de Maghreb, terrain khaoui. Je me dis, mais les dirigeants, ils font quoi? Comment ils financent tout ça? Ouais, je me dis, je ne sais pas, mais ça tourne de كاين toute واحد façon. البقره حالوب كاين واحد البقره حالوب une vache à lait كيحلبوا Oui, فيها de هي toute اللي façon. Ouais, de toute façon, لانه نهار الحد de toute façon كلشي تيلبس توني كلشي يلعب تيصفروا الاربيط تيصفر تيسالي الماتش وكل واحد تيمشي يقول ما عندناش لي مويان. Alors, on fait quoi pour avoir ces moyens? قادر انا غنسولك حيت باش ما نبقاش انا وياك ندخلوا لو كونكري الا كان عندك انت لو بوفوار دو شونجي كالكو شوز au Maroc d'aujourd'hui de 2020 du 21 mai 2020 après corona je sais pas تكون juillet اشنو غتبدل باش هاد لو سبور يتبدل غابيدمون لان عيينا انا كمغربي عييت انا زعما كنقولها انا طارق ما بقيتش كنتفرج في لي ماتش ما بقيتش كنتفرج في لي ماتش وعدت بحال جو سوي بيسيميست بارابور او بروفيسيونيل دو سبور كنقول واخا غيمشيو ما غيديروا والو عدت كنتفرج وانا عاد ديك العين شويه بيسيميست لان ouais. مغربي وباغي بلادي ولكن فقسوني بزاف داروا غيركبوا فيا السكر اللهم ما بقيتش كنتفرج فيهم كاع Alors, à la Maghreb, j'ai déjà pu agir sur certains domaines liés au sport, Yak. Depuis le début des années 2000. Alors, j'ai participé au sein de la boîte Avasport Advertising avec la candidature du Maroc pour le mondial 2006, Mabnehim, à l'époque. Okay, et j'étais dans l'équipe de la communication internationale. On a bien travaillé, on a eu des moyens, on a eu des outils. J'ai essayé, comme j'ai pu le faire, d'aider le groupement national de football avant la Ligue de football professionnel, Likan Aouzal, de les aider à créer une régie interne pour commercialiser leurs droits. J'ai aidé la fédération de basketball à l'époque de mon ami Senordin Abnebi, qui n'a pas hésité à faire appel à moi
Et on a fait 2 années extraordinaires. On a signé un beau contrat de droit télé avec 2M. On a fait des beaux matchs. On a gagné de l'argent. Et j'ai aidé le club de Hassania d'Agadir en 2012, 2013, 2013, 2014. Je les ai aidés, je les ai accompagnés. Je leur ai tenu la main pour entrer, jouer le premier match au grand stade d'Agadir. OK? Et on a fait le premier match levé de rideau, Yak, Ma, GSK Kabylie, avant même que l'équipe nationale joue contre l'Afrique du Sud, je me rappelle. Et je me suis battu pour que ce soit le Hassania d'Agadir qui joue le premier match. Et la fédération, finalement, il a accepté, le ministère, il a accepté. Et on a fait un match contre le WAC de Casablanca, on a fait à peu près 30 000 spectateurs. Mais il y avait beaucoup de partenariats. Et moi, j'avais pas de mal à avoir de partenariats au Maroc, des partenaires et tout, parce qu'on avait une offre concrète, une offre professionnelle, même si on était aussi une association. Mais au bout de 2 ans, ou 1 an et demi, on a pu apporter beaucoup d'argent au club. Mais après, le problème de l'association, ils doivent encore changer de président, se battre entre eux. Il n'y a rien parce que personne ne met son argent. Donc, il n'y a personne qui se soucie de mettre les compétences pour gagner de l'argent. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai parti. Aujourd'hui, moi, je connais le football marocain, j'aime le Maroc, je vais toujours au Maroc, je conseille des gens de loin. Et je peux assurer que on a le potentiel pour intégrer le sport en général dans l'économie. Oui, le football, c'est le sport qui draine aujourd'hui beaucoup de business, mais c'est comme ça dans le monde entier. Mais tous les autres sports, on peut les structurer aussi. On a de la jeunesse, et le sport peut créer des emplois, le sport peut créer de la richesse, du rayonnement international pour le Maroc, et on a des outils pour le faire. Mais aujourd'hui, on peut le dire, mais quand on ne peut pas agir en tant qu'intervenant sur le plan opérationnel, on ne peut pas le faire. Parce que nous, on est des consultants, on est des spécialistes, c'est notre métier. Moi, je suis dans un métier de niche, c'est vrai, mais au Maroc, on n'est pas nombreux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait appel à nous ou pas? C'est aux dirigeants de voir. Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Il y a des dirigeants, eux, pour eux, ça tourne. On joue notre match le dimanche, tout va bien, on a des spectateurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas convaincre un dirigeant, par exemple de Raja ou du WAC, pour lui dire, écoute, vous, ce que vous faites dans votre club, nous, on peut le multiplier par 2. Tu ne peux pas le convaincre parce que pour lui, le stade, il est plein. Il a un budget conséquent, donc il n'a pas besoin de toi. Non, mais il y a une autre manière de faire les choses. كاين واحد السؤال واحد اخر quelle est la place du sport santé au Maroc c'est Hamim Louardi notre coach quelle est la place du sport santé au Maroc sport santé ou loisir au Maroc. Bah, le Maroc, il faut. Bah, tu le sais très bien mieux que moi, par sa géographie, par son climat, par sa proximité avec l'Europe, par ses côtes, parce qu'on a 4500 km de côtes. On a tous les prérequis pour être un pays de sport santé. On peut être un pays aussi pour les training camps. Regardez ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe en Espagne. Moi, L'Afrique du Sud. L'Afrique en du Afrique Sud. du Sud. En Afrique du Sud, oui, tu as raison. Oh, Et moi, non. je connais par exemple la deuxième plus grosse boîte des training camps en Europe, Football Impact, qui sont en Espagne, qui sont des partenaires à moi. Moi, ils me parlent toujours du Maroc. Ils me disent, on veut investir à Agadir, on veut investir à Casa. Mais on n'arrive jamais à le faire. Pourquoi on Avec n'arrive qui? jamais à le faire? معامن ما كاينش معامن ما Ouais, on كاينش n'arrive jamais à معامن. le faire. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu verrouillé, parce que voilà, parce que peut-être, je sais pas, moi, ce que je veux apporter, ce que j'ai toujours apporté au sport au Maroc, c'est une contribution. C'est de permettre, c'est sensibiliser aussi. Moi, j'ai apporté aussi des moyens financiers dans tous les sports où j'ai agi au Maroc. كاين واحد السؤال L'Europe, c'est واحد autre chose. اخر السي محمد امين بنيس لي كونيسور انا كنقرا في سمحوا لي ما كنشوفش في البورطابل ولكن راه كنقرا في لي كومونتير كنقرا في لي Ok, ok, كومونتير باش ok. En parlant du sport loisir et centre de proximité, l'État ne met rien à disposition dans ce sens. Le foncier est très cher et même les centres régionaux d'investissement ne veulent donner aucune information. Même les procédures sont très difficiles. Oui, aujourd'hui, on n'a pas parlé d'une chose très importante, c'est que
malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, quand on veut parler du sport business en général, de ces fameux 1000 milliards de dollars, ok, il y a toujours, c'est le football aujourd'hui, même qui est le support le plus puissant dans la communication au monde. Même les chefs d'État aujourd'hui se servent du sport pour faire du soft power. Il faut, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une photo qui a circulé, d'une petite vidéo de Infantino et Poutine en train de jongler dans le bureau de Poutine avec un ballon. Bah, ça a fait un buzz énorme. Donc il faut savoir aujourd'hui que le sport santé, le sport loisir, le sport nature et tout, il est le parent, un peu le parent pauvre du sport. Ok? Et il se débrouille avec ses moyens. Et l'État, en général, c'est pas seulement au Maroc. Hein. Et il faut savoir qu'il y a des athlètes en France, dans certains sports, qui sont médaillés olympiques et qu'ils n'ont pas de boulot parfois. Mais c'est dans des sports Judo. universitaires, des sports qui n'ont pas d'impact. Parce C'est comme le qu'aujourd'hui, on judo. cherche quoi? C'est On comme le cherche judo. Il y a une comme, championne olympique de judo qui trouve rien, mesquine, hein, il est au chômage. Oui, 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 voilà. Je ne sais pas si tu as vu circuler cette histoire-là, mais depuis, il a un travail et il est bien payé et tout, depuis, tout va bien. Mais le football, non. Le basket, c'est bon. L'athlétisme, ça va. Pas beaucoup. Mais les sports olympiques, ils sont un peu les parents pauvres du sport, si on veut. Mais en même temps, il faut savoir que le sport loisir, il est toujours. C'est des hommes qui sont derrière, des hommes qui se battent pour avoir des moyens, des hommes pour organiser des courses, pour organiser des excursions, pour organiser des séances de bien-être. Ils le font bien. Mais l'État, c'est vrai, qui cherche toujours un soft power, il investit plus dans les sports à forte image, à fort rayonnement Impact. international. Ouais. Impact. سي قادر ما بقاش لنا بزاف د الوقت Waouh, déjà. ديجا وي نقدروا نديروا ان شاء الله من بعد شي لايف واحد اخر ونكونوا بلوس سبيسيفيك اشنو غتغير انت غدا اشنو غتغير اللي دخلتي للمغرب انت دابا انت تي كومبيتونس كفاءه واحد الكفاءه عندنا على برا سميتها عبد القادر بوحيم في واحد الدومين في واحد لا نيش الا دخلتي للبلاد غدا قلنا لك سي قادر محتاجين ودخلتي للبلاد اشنو غتغير وباش غتبدا شنو هما البازيك Non, j'ai pas aujourd'hui, خصنا نجلسوا في واحد الطبلة غادي نجبدوا لو سبور اوكي غادي نقولوا هذا لو سبور هذا combien il coûte pour l'état ياك وشنو هو لو راسيو في لو ريزولتا ديالو في لامباكت ديالو سوسيال لامباكت ديالو ايكونوميك اوكي غادي نلقاو بانه هذا لو دياغنوستيك غادي يعطينا بزاف ديال الحوايج كي ما تشبا دونك هذوك الحوايج خصنا نصيبوهم ونحطوا السبور في واحد السكه في واحد لا ستركتور اللي غادي تعلمو qu'il joue son rôle social et à fond et qu'il joue son rôle économique à fond. Il faut que le sport